letter writing. What we are going to study today is how to write a letter, because letter writing is very important. Why letter writing is important is, letter is particularly used in every context. So this is must at any situation, at any circumstances, we have to write a letter. And your voice gets heard if you write rather than speaking. So what we need to understand is, when we are writing a letter, there are certain rules, certain conditions that we have to follow. But the rules and the conditions that we will be discussing in the class will be the rules that is being practiced worldwide, not in the context of Nepal only, but we will be learning how to write a letter and what should we be writing in a letter from the commonly shared perspective. There are any types of letter. We write email. Email is also a kind of letter, isn't it? And sometimes we write a text message, that is also a type of letter. In a same way, we sometimes write in a social network as well. That is also a kind of letter. If we learn how to write a letter, we will learn how to write in all these contexts. So in the same way, we do have blogging and microblogging. Again, here, if you have a good skills in writing a letter, you can write a lot over here. And then there are many other online platform as well. So writing letter not only enhances, not only improve on how to write a letter, it also improves on how do we write in these different platforms. So writing letter is really really important for us to learn. है हामीहरूले यो जुन लेटर राइटिङ छ यो बडो इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि बिकज इट नट ओन्ली हेल्प अस टु राइट अ लेटर, हामीलाई लेटर लेख्न मात्रै मद्दत गरेको हुँदैन हेर्नुहोस्, रेदर इट हेल्प्स अस टु राइट इन मेनी अदर प्लेटफर्म्स एज वेल। हामीलाई अरू थुप्रै प्लेटफर्महरूमा यसले लेख्नको लागि हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो लेटर राइटिङ इज रियली रियली इम्पोर्टेन्ट at today's context, earlier context ma letter writing really important छ हेर्नुहोस् अहिले। So what else we need to know is, when we are writing a letter, we have to follow the certain rules। एउटा रुल्स छ, त्यो certain rules त हामीले follow गर्नुपर्ने हुन्छ। So let me show you how the rules should be followed. For example, whenever you are writing a letter, what we need to do is, at first have to follow the certain guidelines, and the guideline is basically focused on, the first thing is margin, the other one is indent, and the last one is spacing. So when we are writing a letter, these things should be strictly followed. What else we are to do is, अब हामीले अरू के पनि गर्दैछौँ भन्दाखेरि, particularly in writing a letter, there are different types of letter. For example, can anyone tell me, when do we write a letter? साथीलाई चिठी पठाउँदा, अफिसमा केही काम पर्दा दिनुपर्ने होला सर। एक्ज्याक्टली, एनी सिचुएसनमा हामीले लेटर लेखेका हुन्छौँ होइन र। पहिले हामीले यो मार्जिन, इन्डेन्ट र स्पेसिङ के हो त्यसलाई म फोकस गर्छु, एन्ड देन वी विल बी गोइङ थ्रु द टाइप्स अफ लेटर। यो मार्जिन भनेको के हो भन्दा, फर एक्जाम्पल, वेन एभर यु आर राइटिङ अ लेटर, यु लिभ margins on the left, right, bottom and the top side। हामी लेटरको बटम, टप, लेफ्ट, राइटमा मार्जिन छोडेका हुन्छौँ है। सो वेन एभर वी आर लिभिङ द मार्जिन, हामी मार्जिनहरू छोड्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, लेट मी सो यु इट फ्रम द माइक्रोसफ्ट वर्ड, इट विल बी मोर इजी फर टु यु टु गो थ्रु द्याट। जस्ट अ सेकेन्ड। आजकल मोस्ट पपुलर वे अफ राइटिङ इज वी नर्मल्ली कम्पोज युजिङ अ कम्प्युटर है। आजकल हामीहरूले कम्प्युटरको माध्यमबाट लेटरहरू कम्पोज गर्ने भएको भएर वी विल बी फोकसिङ अन हाउ टु राइट अ लेटर इन एन
through the computer, right? By the way, so always remember your font should be Times New Roman. This is the universal font. When you are writing a letter, है हाम्रो font के हुनुपर्छ त Times New Roman. You are not allowed to change your font at any cost. And font size should be 12. This is the universal font size. And the letter should be written in black ink. हामीले कुन लेटरमा लेख्न पर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि black ink मा हामीले लेटर लेखेको हुनु पर्दछ. So this is how you compose a letter. Now come to the margin. So when you are making a margin, make sure that your margin covers on the left side. There should be on the top. हामीले कति छोड्नु पर्दो रहेछ त? Top side we have always to we have to leave 0.5. Bottom 1, right 0.5, and on the left we have to leave 1 inch. Let us write a simple letter. For example, a job application letter. A job application लेखौँ न है त. हुन्छ सर. Okay. Job application letter. Now, when we are writing a job application letter, what we have to write at first? सबभन्दा पहिले के लेख्नु पर्छ हामीहरुले? Date. Okay. Date भन्दा अगाडि के लेख्नु पर्छ? Address लेख्नु पर्यो हैन? Yes, sir. Okay. All right. So let us write the कसको address लेख्ने त? The one who is writing a letter. जसको letter लेखेको, जसले letter लेखिरहेको छ उसको address हुन पर्यो. काठमाडौँ सर एड्रेस काठमाडौँ लेख्दिनु. काठमाडौँ कति? काठमाडौँ सर 2 राख्दिनु अब. ओके यस्तो गरौँ. काठमाडौँ 11 गोकर्णेश्वर सर. गोकर्णेश्वर कति? वार्ड नम्बर 11. वडा नम्बर जति 11 राख्दिनु सर. खै वडा नम्बर त थाहा भएन मलाई नि. ओके. काठमाडौँ. यो पछि के हुनु पर्यो? leave a space, एक लाइन छोड्ने. Yes. And then June 21. Yes. 21 June 2023. Do you understand? Yes. 21. अब कोही बानी यस्तो हुन्छ है. 21st June 2023 लेख्ने चलन हुन्छ. यो पनि एक्सेप्टेबल छ तर आजकल यो नदिने चलन छ हेर्नुस्. बुझ्नुभयो नि? अनि कोही बानी हुन्छ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि JUN 2023 यो गर्न पाइदैन फेरि. You have to write in the complete form. Complete form मा लेखेको हुनुपर्छ है by the way. अब हामी के गर्छौं त? You have to write the who you are going to write the letter to. अब लुम्बिनीमा त तल्लो लेभलको त छैन. अब 1 देखि 10 पढाउनेको लागि लेखाउन सर. भनेपछि युनिभर्सिटीमा भन्न त भएन नि त. हजुर सर त्यो त भएन. कुनै स्कुल Who do we write? हैन, who do we write? हामी कसलाई लेख्छौं जब एप्लिकेसन? अफिसले लेख्नै पर्यो हैन सर यो लेख्दाखेरि? निरबहादुर सर होला नि. हजुर. निरबहादुर सरलाई होला नि. जब एप्लिकेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि तपाईको you are to write to the headmaster, Lumbini Buddhist School, Warsaw 8, Lumbini. After this, what again leave one space? Subject. कोही बानी हुन्छ है फेरि SUB मात्र लेख्ने. फर एक्जाम्पल SUB अनि यस्तो गर्ने बानी हुन्छ. दिस इज नट इभन अलाउड. You have to write in the complete form. So what can be the subject? Job application for the role of English teacher. एउटा कुरा के ख्याल गर्न पर्छ भने हेर्नुस् त. What did you see here? Job को J capital छ, application को A capital छ. Yes. तर for capitalized छैन, द पनि capitalized छैन, of पनि capitalized छैन, but the rest other words are capitalized. A subject should not
exceed more than 15 words. पहिलो कुरा. We are not allowed to write more than 15 words in a subject line. Subject line मा 15 words भन्दा बढी युज गर्न पाइँदैन. अनि यहाँ फुल स्टप किन दिए छैन हेर्नुस् त. If it is a sentence, then use full stop. If it is a sentence हो भने full stop दिने. If not a sentence, don't give a full stop. एमा कुनै hard and fast rule छैन है, by the way. Just remember, if the subject is a sentence, subject sentence हो भने full stop. If the subject is not a sentence, no full stop. फेरि एक लाइन छोड्नुस् अनि के लेख्नुस् त. Dear sir अथवा MADAM madam. Either the principal is male or female. हामीलाई principal male हो कि female हो थाहा छैन भने just write dear sir or madam. Again leave a space. Now what do we have to write? How do we start? I am writing this job application with reference advertisement published, vacancy advertisement, vacancy advertisement published in newspaper teacher. This is called a topic paragraph. Topic paragraph. Now, the very first, when writing an essay, short essay, the very first paragraph is always called the topic paragraph. In the same way, अब यहाँ हेर्नु है के छ त भन्दा एउटा job application भन्ने word छ हेर्नु. यो तपाईको कीवर्ड हो एउटा है. अनि त्यसपछि के छ त इंग्लिश टीचर कीवर्ड्स हो. सो अब हाम्रो entire letter मा the entire letter should be focusing on job application and the post of English teacher. You English teacher को post र job application सँग related कुरा मात्र गर्न पाइयो. You are not allowed to write anything beyond that. In the next paragraph, you mention how you are a capable candidate for this post. तपाईं job apply गर्दाखेरि के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा how you are a capable candidate. तपाईं कसरी यो एप्लिकेसन लेख्नको लागि capable हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनु पर्यो नि त हैन र. So just write anything. For example, teaching has always been my passion and I have always been great with students. I have been teaching as a lower secondary level English teacher at, now give the name of any school that you are teaching. For example, Janabhavana High School for 5 years. अथवा हामीले यस्तो 5 नलेखेर you can just write for 5 years. Even this one is acceptable. Full stop. I believe my education and experience match your requirements. Full stop. Now again leave a paragraph and write a conclusion. Our conclusion लेख्न पर्यो है त. So how do you write a conclusion? I have attached my resume, I have attached my resume, consideration, and request you to consider my application for the role. Full stop. If you find it suitable, feel free contact me at the below mentioned contact details. Leave a line. Thank you. Now, yours sincerely, Pasang Lama. Email tsangpasang at mail.com. Mobile 9847047000. This is how you write a job application letter.
एउटा कुरा Yes, ख्याल sir. गर्नु है, कोही कोहीले यहाँ यस्तो पनि लेख्छ हेर्नुहोस्, द हेडमास्टरको ठाउँमा नि टु द हेडमास्टर लेख्ने चलन हुन्छ। यु आर नट इभन अलाउड टु राइट टु, यो टु पनि लेख्न पाउँदैन, किनकि टु लेखेको भनेको त्यो मेमोलाई हो, लेटरलाई होइन। र हेर्नुहोस् त, वान थिङ, एभ्रिथिङ इज अन द लेफ्ट साइड। तपाईँलाई पहिले पहिले चाहिँ नि सिकाइएको थियो कि यो तपाईँको कता हुनुपर्छ, राइटमा हुनुपर्छ होइन, अनि त्यसपछि यो पनि राइटमा हुनुपर्छ भन्ने सिकाइएको थियो। अनि यहाँनिर तपाईँको यसलाई यसरी इन्डेन्ट दिएको हुनुपर्छ पनि भनिएको थियो। तपाईँले यदि यो लेख्नुभयो भने नि, यसरी लेख्नुभयो भने दिस इज कल्ड मोडिफाइड ब्लक्ड फर्मेट हुन्छ यो। यो तल्लो लास्टको प्याराग्राफ छ नि सर, इफ यु फाइन्ड टु सुइटेबल प्लिज फिल फ्री द कन्ट्याक्ट मी एट द बिलो मेन्सन कन्ट्याक्ट डिटेल्स भने यो सर यो तल्लोमै लेखिसकेपछि माथिल्लोमा चाहिँ त्यो नलेख्दा पनि हुन्छ होला नि सर है? तल्लोमा भन्नु त तपाईँले तल्लोमा त्यो भन्नुभएको छ है, कन्ट्याक्ट डिटेल्स भन्नुभएको छ, त्यही पनि माथिल्लोमा चाहिँ हामीले यसको कुनै नि आवश्यकता त देखेन सर, नलेख्दा पनि हुन्छ होला नि? होइन, यस्तो छ, माथि हेर्नुहोस् त, तपाईँको सिर्फ एड्रेस मात्र दिएको छ, कन्ट्याक्ट दिएको छ यहाँ छैन नि त। तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त, एड्रेस दिएको छ नि, यहाँ कन्ट्याक्ट मात्र दिएको छ, इमेल र मोबाइल मात्र दिएको छ नि त, होइन र? हजुर सर। त्यो भएर मात्र। अब फर एक्जाम्पल यिनीहरूले अब तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न यो एड्रेसमा गऱ्यो भने त इट विल टेक अ टाइम, इज इट अर नट? टाइम लिन्छ नि त। तर यहाँ गऱ्यो भने त यु विल बी कन्ट्याक्टेड एज सुन एज पोसिबल, इज इट अर नट? हजुर सर, बुझ्यो। यस। जस्तै सर नेपालीमा चिठी लेख्नु पर्यो अथवा कसैलाई यो निवेदन लेख्नु पर्यो भने सर ठ्याक्कै यो मोडिफाई ब्लक फर्म त्यो फर्मै जस्तै हो सेम। नेपालीमा यो फर्मेट हुन्छ होइन। यो मोडिफाइड ब्लक फर्मेट भनेको यो ब्रिटिस फर्मेट पनि हो, यसलाई ब्रिटिस फर्मेट पनि भन्छ। तर यदि हामीले सबै कुरा के गर्यौँ भन्दा यसरी नलेखेर अघि जस्तो लेख्यौँ नि हामीले, अघि हामीले कसरी लेखेका थियौँ भन्दा यसलाई फेरि के भन्छ त भन्दा यसलाई BLOCKED ब्लक्ड फर्मेट हुन्छ। यो भनेको अमेरिकन फर्मेट पनि हो, यसलाई ब्लक्ड फर्मेट भन्छ। अब तपाईँले एक्जाममा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो एक्जाम्पल तपाईँलाई लेटर लेख्न आयो, राइट अ जब एप्लिकेसन फर द पोस्ट अफ इङ्ग्लिस टिचर भनेर आयो भने नि के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अ जब एप्लिकेसन इन BLOCKED ब्लक्ड फर्मेट भनेर लेख्नुहोस्। यो राइट लेटर टु टाइप्स हुन्छ है सर, फर्मल र इन्फर्मल? अनि यो इन्फर्मल चाहिँ हामीले यो जस्तै कुनै पनि सङ्घ संस्था यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि बिजनेसको लागि चाहिँ हामीले फर्मल लेख्ने कि इन्फर्मल लेख्ने? अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, वाट एभर लेटर यु राइट, लेटर सुड बी रिटन इन अ फर्मल फर्मेट एक्सेप्ट इट इज यर पर्सनल लेटर। जस्तो कहिले हामीले दाइ भाइलाई लेटर लेखेका हुन्छौँ, त्यो पर्सनल लेटर लेखेका हुन्छौँ होइन। पर्सनल लेटर बाहेक सबै लेटर सुड बी इन द फर्मल फर्मेट। अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले डियर भनेका छौँ तर हामीले प्रायः के लेख्छौँ, रेस्पेक्टेड लेख्छौँ, इज इट अर नट? यो इङ्ग्लिसमा रेस्पेक्टेड भन्ने वर्डलाई ओइली ल्याङ्ग्वेज भन्छ क्या, फ्ल्याटरी ल्याङ्ग्वेज भन्छ। इङ्ग्लिस अलिकति रिजिड छ। हेर्नुहोस् किन रिजिड छ भने उसले एकदम यो तपाईँको के हुन्छ त, यो फ्ल्याटरी अथवा चाहिँ ओइली ल्याङ्ग्वेजलाई युज गर्न हुन्न भन्छ। तपाईँले जति नै ठुलो मान्छेले लेख्दाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो वर्ड भनेको डियर हो, डियर भन्ने वर्ड हो। सो डियर भनिसकेपछि रेस्पेक्टेड भन्ने वर्ड युज गर्नै पर्दैन। डियर भनेको प्रिय होइन क्या, डियर भनेकै रेस्पेक्टिङ वर्ड हो। यो हाम्रो नेपालमा रेस्पेक्टेड भन्ने चलन छ होइन। तपाईँको त्यो रेस्पेक्ट भन्ने वर्ड नै डियर भन्ने वर्डले पनि रेस्पेक्ट भन्ने वर्डलाई डिस्क्राइब गरेको हुने भएर यु सुड नट बी राइटिङ रेस्पेक्टेड सर अथवा रेस्पेक्टेड मेम लेख्न पर्दैन, डियर सर मेम। इफ यु फलो द रुल देन इट इज गोइङ टु बिफिट यु, तपाईँलाई फाइदा गर्छ। अब रुल फलो गर्नु भएन भने पढ्ने मान्छेलाई त मजा लाग्ला होइन, यसले मलाई बडो सम्मान गर्यो भन्ने त फिल होला, तर तपाईँ रुलमा बसेर त लेख्नु भएन नि त फेरि। सो वी अलवेज हेभ टु फलो द रुल। हामी पढिसकेपछि त रुललाई फलो गर्ने हो नि त। ब्लक फर्मेटमा के हुँदो रहेछ त भन्दा एभ्रिथिङ गोज अन द लेफ्ट साइड, सबै कुरा लेफ्टमा हेर्नु त कस्तो स्ट्रेट गयो नि होइन र। अनि मोडिफाइड ब्लकमा के हुँदो रहेछ त, तपाईँको यो पार्ट होइन र यो पार्ट गोज अन द राइट साइड, तर यो युज गरिँदैन। अहिले प्र्याक्टिस गरिने फर्मेट भनेको यही फर्मेट हो। सो टुडे वी हेभ रेड हाउ टु राइट अ जब एप्लिकेसन। When you are asked to write a job application भनेको if you write a job application this is incomplete, यो कम्प्लिटै भएन। जब एप्लिकेसन लेख्दाखेरि रेज्युमे अटोमेटिकल्ली इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ। सो वेन यु इन्क्लुड रेज्युमे अर करिकुलम भिटा वाट एभर यु कल इट, सिभी जे भने पनि हुन्छ होइन,
फेरि फरक छ है रेज्युमे इज अमेरिकन वर्ड र सिभी इज ब्रिटिश वर्ड सिभी बढी फर्मल हुन्छ रेज्युमे अलिकति इन्फर्मल हुन्छ कम्पेरिटिभली रेज्युमे 1 पेजको हुन सक्छ तर सिभी क्यान बी लाइक 2 3 4 अर इभन 100 पेजेस पनि हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन द साइज अफ योर डिपेन्डिङ अपन योर पोर्टफोलियो सरी तपाईँको पोर्टफोलियो अनुसार रेज्युमेको साइज डिफर हुन सक्छ एनिवे तपाईलाई मैले एउटा सिम्पल कसरी सिभी तयार पार्ने भन्ने कुरामा हामी आज पढ्छौँ अथवा यो सिभी लाई के भनिन्छ भन्दा सिभी अथवा CURRI करिकुलम VITA बुझ्छ हैन जे भने पनि हुन्छ है यो सिभी भनिदैन बरु सिभी अलिकति नभनौ यो करिकुलम भिटा भनेको तपाईको यो ब्रिटिश इंग्लिश हो यो दिस इज अ ब्रिटिश इंग्लिश एन्ड दिस इज अमेरिकन इंग्लिश यो अमेरिकन इंग्लिश हो है हिजो मैले तपाईलाई भनेको थिए रेज्युमे भनेको इट शुड नट एक्सिड मोर देन 2 पेजेस छोटो हुन्छ रेज्युमे 2 पेज भन्दा बढी हुन हुँदैन सकेसम्म तर सिभी भनेको डिपेन्डिङ अपन योर पोजिसन एन्ड डिपेन्डिङ अपन योर पोर्टफोलियो यसको साइज जति पनि हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन लाइक तपाई कतिको एक्सपर्ट हो कतिको एक्सपिरियन्स छ तर पनि अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि सकेसम्म सिभी अथवा रेज्युमे डट एक्सिड मोर देन 2 पेजेस पनि भन्छ बिकज वी डु नट ह्याभ अ टाइम टु रिड इच एन्ड एभ्रिथिङ हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म 2 पेज भित्रमा बढीमा तपाई हामीले गर्ने भनेको बढीमा 2 पेजेसको सिभी हुनुपर्छ है मिनिमम 1 पेज म्याक्सिमम 2 पेजेसको सिभी हुनुपर्छ र व्हाट यु नीड टु इन्क्लुड इन द सिभी भन्दा सबैभन्दा पहिले हेडिङ हुन पर्यो यो हेडिङमा तपाईको नेम र तपाईको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन हुन पर्यो देन तपाईको अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट हुन पर्यो बट दिस इज नट अ म्यान्डेटरी यो म्यान्डेटरी होइन अहिले मैले तपाईलाई फर एक्जाम्पल तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि दिस इज एन अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट यहाँ हेर्नु है आई डोन्ट नो इफ आई क्यान जुम दिस अर नट यो अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट हो हेर्नुस् मैले मेरो एक्सपर्टाइजमा केमा म एक्सपर्ट छु भन्ने कुरा चाहिँ नै मैले यहाँ मेरो प्रेजेन्ट गरेको छु दिस इज कल्ड अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट यसलाई हामीले अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट भन्छौँ हैन एन्ड देन तपाईको एडुकेसनको कुरा राखेको हुनु पर्यो एज आई सेड बिफोर तपाईको एडुकेसन भनेको पास्ट 3 डिग्रीजलाई मात्र इन्क्लुड गर्नुहुन्छ तपाईले फर एक्जाम्पल अहिले तपाईले ब्याचलर्स पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईको चाहिँ प्लस 2 सम्मको डिग्री तपाईले इन्क्लुड गरेको हुन पर्यो इम्प्लोयमेन्ट एक्सपिरियन्स कति वर्ष तपाईले काम गर्नु भएको छ दैट यु हैव टु से अनि रिलेटेड स्किल्स एन्ड एबिलिटिज अनर्स एन्ड अवार्ड्स र रेफरेन्सेस भन्ने यसरी हामीले प्रेजेन्ट गरेको हुनु पर्दछ सबैभन्दा पहिले हेडिङको कुरा आयो हैन सो हेडिङमा हामीले के गर्ने त भन्दा फर एक्जाम्पल TSERING house number 1058 TC 185 PURAN पुरानो BANESS बानेश्वर ATSMANDU काठमाडौँ फोन नम्बर दिनुस् एनी फोन नम्बर 014421 राम्रो बनाऊ यसलाई कमन बी बोल्ड गरौँ हैन अनि यसलाई हामीले मिड अलाइनमेन्टमा प्रेजेन्ट गरौँ यो पार्टलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा दिस पार्ट इज कल्ड अ हेडिङ यो भनेको हेडिङ हो यो हेडिङमा के हुनु पर्दो रहेछ तपाईको नेम भयो दिस इज योर नेम यस एन्ड दिस इज योर एड्रेस कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन सो हेर्नुस् त तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्न पर्यो भने यसमा कन्ट्याक्ट गर्छ चिठी पठाउनु पर्यो भने हैन फोन गर्न पर्यो भने यसमा फोन गर्छ र इमेल गर्न पर्यो भने फर एक्जाम्पल NANGTSE@hotmail.edu.np तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्न पर्ने इमेल गर्न पर्यो दे विल बी इमेलिङ यु इन दिस एड्रेस अब यो भनेको के भयो त भन्दा यसलाई हामीले सेन्टर्ड रेज्युमे हेडिङ भन्छौँ हेर्नु सेन्टर्ड किन भन्दा यो सेन्टरमा आएको छ नि त बिचमा आएको छ नि त सर यो रेज्युमे र लेटरमा के फरक छ सर लेटर भनेको त लेटरै भयो बुझ्नु नि लेटर भनेको तपाईको एप्लिकेसन लेटरै हो
सो एप्लिकेसनलाई लेटर भन्छ, रेज्युमे भनेको तपाईँको सिभी हो के। र सिभीलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको लेटरमा इन्क्लुड गरेको हुनुपर्छ। तपाईँको लेटरमा सिभी भएन भने त्यो लेटर कम्प्लिटै भएन। तपाईँले भन्नुभयो मसँग यति धेरै क्वालिफिकेसन छ, हिजोको लेटरमा लेखेको थियो नि हामीले, मसँग यो क्वालिफिकेसन छ भनियो, तपाईँले भन्नुभयो मात्र। अब तपाईँको क्वालिफिकेसनको सर्टिफिकेट कहाँ छ त भन्दा यहाँ राख्नुहुन्छ क्या, तपाईँले डिटेल्स तपाईँले यहाँ राख्ने हो। अब अर्को हुन्छ हेर्नुहोस्, यही कुरालाई तपाईँले फेरि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुईटा एड्रेस राख्ने गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै एउटा तरिका एडप्ट गर्नु होला, यु डोन्ट ह्याभ टु एडप्ट बोथ द टेक्निक, जस्ट कुनै एउटालाई मात्र एडप्ट गर्नुहोस्। जस्तै फर इक्जाम्पल, सरी, सर यो रेज्युमे चाहिँ के को लागि काम लाग्ने हो? तपाईँले जब अप्लाई गर्नुहुन्छ नि, हजुर त्यो बेलामा काम लाग्छ यो। हजुर सर। अहिले हामीले सेन्टर रेज्युमे गरायौँ हामीले यो होइन, कि त यो गराए पनि हुन्छ है, अथवा यो दुईटा एड्रेस दियो भने त उहाँको घरको एड्रेस दिएँ, यहाँ मैले उहाँको पढेको एड्रेस पनि दिएँ। जबमा जानको लागि चाहिँ यो जसरी पनि निटो हो, आवश्यकतै हो। पर्छ सर, तपाईँले जब मात्र होइन, मानम तपाईँले भोलिको दिनमा तपाईँले बाहिर जान चाहनुहुन्छ, तपाईँले एज अ के भन्ने तपाईँ एउटा चाहिँ नि कुनै कार्यक्रममा बाहिर जान चाहनुहुन्छ, तपाईँले कुनै प्रेजेन्टेसन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भोलिको दिनमा गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ नि तपाईँ को हो भनेर, बुझ्नुभयो नि। तपाईँको पोर्टफोलियो हो यो भनेको, तपाईँ को हो, तपाईँ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा देखाउने भनेको तपाईँको सिभीले हो। सो यु हेभ टु फोकस मोर अन द टेक्निकल एस्पेक्ट। एउटा यो तरिकाले गरायो हामीले, यसलाई हामीले के भन्दो रहेछ, सेन्टर रेज्युमे हेडिङ भन्दो रहेछ यो होइन। यो भनेको तपाईँको सेन्टर भएन कि, यो रेज्युमे विथ 2 एड्रेस भन्ने कुरा आयो। रेज्युमे हेडिङ पनि छ, तर यहाँ दुईटा एड्रेस आयो। के एड्रेस आयो? एउटा चाहिँ तपाईँको घरको पर्मानेन्ट एड्रेस आयो, यो भनेको तपाईँको टेम्पोररी एड्रेस हो। यो दुईटामा जुन राख्दा पनि हुन्छ नि सर होइन? फर एक्जाम्पल तपाईँ कतै काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ केही गर्दै हुनुहुन्छ भने नि दुईटै एड्रेस राख्न पर्यो। यदि गर्नुहुन्न भने यो हटाइदिए पनि हुन्छ। माथि सेन्टरको मात्र गर्दा पनि हुन्छ नि सर होइन? सेन्टरको ल तपाईँलाई सजिलो एउटा मात्र गरौँ, ल त्यही मात्र गरौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, हेडिङ भन्छौँ। अब हामीले अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट लेख्ने हो। अब अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, वाट पोजिसन आर यु अप्लाइङ फर, तपाईँले कुन पोजिसनको अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हेर्न पर्यो। अथवा वाट आर यु मेन स्किल्स एन्ड क्वालिफिकेसन, के लेख्न पर्यो त भन्दाखेरि नम्बर वानमा वाट पोजिसन यु आर अप्लाइङ फर, what are your main skills and qualifications यो लेख्न पर्यो। त्यसपछि तपाईको what are your career goals, त्यसपछि तपाईको how can you contribute to the company organization भनौँ न, to the organization or the के भन्ने प्रोफेसन भनौँ, यो कुरा तपाईले इन्क्लुड गरेको हुनुपर्छ अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्टमा। हेडिङ तपाईको भयो हैन, अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्टमा तपाईले यो कुरालाई ख्याल गरेको हुन पर्यो। अब लेखौँ है त अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट, अब्जेक्टिभ भनेर लेख्ने। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी त टिचरको बारेमा लेख्दैछौँ नि त हैन र, पोजिसन एज अ टिचर and utilize my dedication to enhance quality education now, quality education required for a कता चाहिन्छ भन्दाखेरि CHPUPIL, ठिक छ। अब्जेक्टिभ पनि तयार भयो। यो अप्सनल हो है, यो नलेखे पनि हुन्छ बाइ द वे। युज बुलेट्स, तपाईले यसमा बुलेटहरु बढी युज गर्नुपर्छ when you are describing qualification summary. All right, so let us write some of the qualification summary that we might need to require in our CV.
So as I said you तपाईले ला बुलेटमा लेख्न पर्यो हैन don't write it in numbers, write it in a bullet. So just create a bullet. 2 plus years of independently and as part of a team पनि भन्न पाइयो. Yes, in the same way अब अर्को पोइन्ट के थियो हाम्रो एजुकेशन थियो हैन particularly when you are talking about education you have to present your educational background and the formal training that you have achieved so far है जस्तै कहिलेकाहीँ हामी फ्रेश आउट हुन्छौँ नि कलेजहरुबाट हैन so if you are a fresher you have not got the experience in the field. So what you have to do is you can show your skills and knowledge. ए तपाई कुन कुरामा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ कुन कुरामा तपाईको स्किल्स छ केमा तपाईको नलेज छ त्यो कुरा तपाईले ख्याल गरेको हुनुपर्छ तपाईको स्कुल कलेज युनिभर्सिटी कुन कुन एटेन्ड गर्नुभयो दैट यु हैव टु इन्क्लुड where did you pass out that degree from that you have to include र when were you graduated है अथवा तपाई ग्रेजुएसन अब वेट गर्दै हुनुहुन्छ भने when are you anticipated to participate in तपाईको जीपीए र्याङ्किङ के छ त्यो इन्क्लुड गरेको हुन पर्यो मेजर माइनर र कन्सन्ट्रेसन एरियाहरु इन्क्लुड गरेको हुन पर्यो सबै कुरा बताउनु पर्छ बट डु नट इन्क्लुड द थिङ दैट यु हैव नट कम्प्लिटेड फर एक्जाम्पल कोहीको बानी हुन्छ बीए रनिङ हुन्छ के लेख्छ के यु आर नट अलाउड टु डु दैट है बीए रनिङ यस्तो भन्न पाइदैन अब तपाईले कोर्स वर्क पनि हाल्न सक्छ हामीले है त COURSE कोर्स वर्क अब इम्प्लोयमेन्ट तपाईँ यहाँ 2 years of experience टिचिङ इन अ डाइभर्स क्लासरुम सेटिङ भन्ने छ हामीले हैन र अब हामीले के दिनुपर्छ त वर्क एक्सपिरियन्स पनि बताउन पर्यो अब हेर्नुस् ENG LISSTAGG टिचर भन्दै दिनुस् अब कहाँ पढाउनु भयो त नेम अफ स्कुल इम्प्लोयमेन्ट कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो भन्दा रिमेम्बर है 2 वर्षको एक्सपिरियन्स छ भन्नु आयो नि तपाईले हैन 2021 देखि प्रेजेन्ट सम्म दिस इज योर एक्सपिरियन्स created and delivered effective lesson plans यो गराउनु भयो used a variety of methods and technologies to meet INTA INED maintained POSITIV positive and TIV supportive classroom ENVIRON environment यो गराउनु भयो अब तपाईको रेफरेन्स राखौ यो अनर्स एन्ड अवार्ड्स पनि तपाईले कतै के अवार्डहरु पाउनु भएको छ भने यु क्यान इन्क्लुड इट अदरवाइज त्यो गर्न पर्दैन यो मेजर कुरामा आइसक्यो अब आउनुस् रेफरेन्सेस ल्याउनु लास्टमा हामी चाहिन्छ रेफरेन्सेस तपाईले रेफरेन्सेस जहिले पनि एटलिस्ट दुईटा व्यक्तिको रेफरेन्सेस दिएको हुन पर्यो अलराइट र रेफरेन्स कस्ताको दिने हो त भन्दा
the one who can write a recommendation letter to you. For example, तपाईले मलाई रेफरेन्स, इफ यु हेभ केप्ट माई नेम एज अ रेफरेन्स, जस्ट एन एक्जाम्पल है, तपाईँले यदि मेरो नाम रेफरेन्सको रूपमा राख्नु भएको छ भने मैले दुईटा काम गर्न पर्छ. एउटा, आई निड टु राइट अ लेटर स्टेटिङ द्याट आई नो यु पर्सनल्ली, मैले तपाईँलाई पर्सनली चिनेको छु भनेर बताउन जान सक्ने म हुन पर्यो. र अर्को कुरा, इफ आई एम कल्ड बाई द इन्स्टिट्युसन, कुनै पनि संस्थाले मलाई फोन गर्यो, तपाईँले फलाना मान्छेलाई चिन्नु भएको छ भनेर भन्यो भने आई हेभ टु टेल देम वाट आई नो अबाउट यु. त्यस्तो मान्छेको नाम राख्न पर्छ जसलाई तपाईँले चिन्ने होइन कि तपाईँलाई पनि चिन्नुहोस् कि उसले. मानम तपाईँले यु नो द बिग, एउटा जाने मस्ट सेलिब्रेटेड पर्सनलाई तपाईँले पर्सनली चिन्नुहुन्छ. फर एक्जाम्पल, तपाईँ अहिले सेन्ट्रल कलेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भिसीसँग चिन्न त ठुलो कुरो छैन नि त तपाईँलाई. अब तपाईँलाई के लाग्छ, इफ आई मेन्सन द नेम अफ भिसी, मैले भिसीको नाम मेन्सन गरेँ भने प्रोबेबली देयर इज अ हाई चान्सेस अफ गेटिङ अ जब भन्ने फिल हुन्छ कि हुँदैन? त्यो तर चिन्नुपर्ने मान्छे चाहिँ अफिसको मान्छे हुनुपर्छ कि बाहिरको होइन, मान्छे सर? रोक्नु न, आइएम गोइङ देयर. तर मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न पहिले. तपाईँलाई ठुलो मान्छेको नाम दियो भने आई विल गेट, देयर इज अ हाई चान्सेस अफ गेटिङ अ जब भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर. हो, त्यो गलत कन्सेप्ट हो तपाईँ हाम्रो. तपाईँले त्यस्तो मान्छेको नाम दिनुपर्छ जसले तपाईँलाई राम्रोसँग चिनेको छ. इट क्यान बी इभन योर फ्रेन्ड. तपाईँले आफ्नो साथीको नाम दिँदा पनि हुन्छ. रेफरेन्स भनेको के हो भन्दा, जस्ट टु सी इफ द प्रोभाइडेड इन्फर्मेसन इज एक्युरेट अर नट. तपाईँले प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसन एक्युरेट हो कि होइन त्यो हेर्नलाई मात्र रेफरेन्स चाहिने. सो इट क्यान बी योर फ्रेन्ड एज वेल. तपाईँको को वर्कर पनि हुनसक्छ है. तपाईँको को वर्कर भनेको सँगै काम गर्ने मान्छे हुनसक्छ, तपाईँको साथी हुनसक्छ. इट क्यान बी यो टिचर हु टट यु. मोस्टली टिचर हुने गर्छ नेपाली कन्टेक्स्टमा है. समटाइम्स इट क्यान बी यो म्यानेजर, बट दे मस्ट नो यु. इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट दे निड टु नो यु. तपाईँलाई चिनेको मान्छे हुन पर्यो हु क्यान रेकमेन्ड यु. के तपाईँलाई यो मान्छे बहुत राम्रो छ, उसलाई जागिरमा राख्नुहोस् है भन्ने खालको मान्छे चाहियो क्या. यो फुर्पालाई चिन्नुहुन्छ भनेर मलाई फोन आउने. फुर्पा भनेको को फुर्पा रे? रिमाइन्ड गर्नुहोस् त. लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा पढ्ने फुर्पा कुन इयरको? यो इयरको. खै मैले त बहुत धेरैलाई पढिरहेको छु. अब 15 वर्ष भयो त्यहाँ पढ्न थालेको. बहुत गाह्रो भयो त सम्झिन. तपाईँको रेफरेन्स राम्रो भयो? भएन सर. भएन नि त. तपाईँलाई फोन आयो, मलाई तपाईँको रेफरेन्स दिएको थियो, सराफाको रेफरेन्स. ए सराफा, या ऊ चाहिँ मेजर इङ्ग्लिस र मैले मलाई फङ्सनल इङ्ग्लिस पनि पढाएको स्टुडेन्ट हो. आई नो हर भेरी वेल. सी इज अ भेरी जेन्युइन पर्सन. अब यो रेफरेन्स राम्रो भयो कि भएन? भयो सर. अथवा ओ या सराफा मेरो साथी हो, सी इज भेरी गुड पर्सन, एकदम इजी गोइङ पर्सन छ, सी इज भेरी हेल्पफुल इन दिस एन्ड द्याट थिङ. यो राम्रो भयो कि भएन? यस. भयो सर. हो, त्यही भएर रेफरेन्स दिँदाखेरि हामीहरूमा के भ्रम छ भन्दा, हामीले ठुलो नेताहरूको ठुला ठुला मान्छेको नाम दियौँ भने वी विल बिकम सक्सेस भन्ने हाम्रो जुन मिसकन्सेप्सन छ त्यसलाई हामीले रिमुभ गर्न पर्छ. बिकज रेफरेन्सेस सुड बी टु द पर्सन हु वी नो द बेस्ट. हामीले चिनेको मान्छेलाई रेफरेन्स गराउने हो. युआरएस अनर्स एन्ड एडब्लुएआरडिएस अवार्ड्समा तपाईँले अवार्ड केही पाउनु भएको छ नि त अहिलेसम्म? पाउनु भएको छ? होल एउटा लेखौँ हामीले. तर यो नभएको लेख्न पाइँदैन है फेरि, बुझ्नु नि. तपाईँले केही पनि नभएको लेख्नु हुँदैन. यु आर नट अलाउड टु इन्क्लुड एनिथिङ द्याट यु हेभ नट एचिभ सो फार. जस्तै फर एक्जाम्पल, अब स्टुडेन्ट अफ द इयर जसले पाउँछ एसपियुडिएनटी स्टुडेन्ट अफ द इयर. अब रेफरेन्समा के हुने भयो त? अब तपाईँसँग रेफरेन्स छ भने यु क्यान प्रोभाइड अ रेफरेन्स. अदरवाइज तपाईँसँग रेफरेन्स छैन भने एफयुआर एनआइएसएसइडी फर्निस्ड अपन आरइक्युयुएसटी रिक्वेस्ट भन्ने पनि हुन्छ. यो भनेको पछि म उपलब्ध गराउनेछु भनेको है. यो भनेको फर्निस्ड अपन रिक्वेस्ट भनेको आवश्यकता पर्यो मैले पछि उपलब्ध गराउनेछु भनेको हो. कोअर्डिनेटर PUDDHIST Buddhist Board
That is LUMBI and alumni BUDDHIST IVERSITY. Sorry. CENTRAL Central CAMPUS Campus British University. And any उहाँको मोबाइल नम्बर दिनुस् MOBILE मोबाइल 9841 अनि email nyimasa@lbu.edu.np एउटा रेफरेन्स यो दिनुभयो हैन अब अर्को रेफरेन्स अझै एउटा रेफरेन्स दिनुस् अलि राम्रो बनाऊ है अब यसलाई सिभी नै बनाऊ है त अब यसलाई ल हेर्नुहोस् अब यहाँ लास्टमा अब कोही के पनि इन्क्लुड गर्छ भन्दा डेट पनि राखिन्छ है आजकल यो हाम्रो टिचरको लागि हामीले गरायौँ यो सिभी हैन अब अरु पोस्ट गर्दा फेरि फरक हुन पर्यो टाइम्स न्यू रोमन त्यसपछि 12 तिलोत्तमा 6 MIGRA मणिग्राम UPANDE रूपन्देही अनि आजको 23 JUNE 2023 अब यो लेटर लेख्दाखेरि फेरि तपाईँलाई ऊ चाहिएन है सिभी चाहिएन तर यति लेटरले सिभी माग्यो भने चाहिँ त्यो सिभी चाहिन्छ तर माग नगरे चाहिँ पर्दैन सर है जसले माग्यो उसलाई दिने नमागेकोलाई दिन पर्दैन अब यस्तो छ हेर्नुहोस् यो लेटर राइटिङ जुन छ नि यो लेटर राइटिङ भनेको इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अपन यु तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ द मोर यु प्र्याक्टिस द मोर कन्फिडेन्ट यु बिकम नाउ यु निड टु राइट अल आउट अफ लेटर्स अब तपाईँ लेटर लेख्ने हो जति धेरै लेटर लेख्नुहुन्छ द मोर कन्फिडेन्स यु आर गोइङ टु ह्याभ हामीले आज लेटर राइटिङ पनि सक्यौँ अलमोस्ट